السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں دوستو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پڑھانے جا رہی ہوں BPSC تیاری 4 سے ریلیٹڈ یہ سبھی اہم کوشچن لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ لوگوں سے بہت ہی اہم فل کوشچن ہیں، دیکھیے۔ یہ کوشچن 1 سے 24 تک کل کرا چکی ہوں۔ آج 25 نمبر سے دیکھیے۔ کسی دوسرے کے کلام کو کم و بیش کر کے اپنے کلام میں لانے کو بلاغت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو آپشن اے دیکھیے اقتباس یا تضمین، آپشن بی دیکھیے استتباع، اور سی دیکھیے آپشن ایہام، ڈی دیکھیے آپشن صنعت عشق۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ عکس ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اقتباس یا تضمین۔ اے از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، جب کوئی بات عقل و عادت دونوں کے نزدیک ممکن ہو تو اسے کون سی صنعت کہتے ہیں؟ تو اے آپشن دیکھیے مبالغہ، بی آپشن جمع و تفریق، سی آپشن ارسال المثل، اور ڈی آپشن تبلیغ۔ تو کیا کہتے ہیں اسے؟ تبلیغ۔ ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے کس صنعت کی تعریف یہ ہے کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو مگر یہ نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو۔ تو اے آپشن مقابلہ، بی آپشن مشاکلہ، سی آپشن مرآت النظیر، اور ڈی آپشن جمع و تفریق۔ تو کیا کہتے ہیں؟ مرآت النظیر۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، ایسا قصیدہ جس میں پند و نصیحت کے مضامین بیان کیے گئے ہوں کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اے آپشن بیانیہ قصیدہ، بی آپشن مدحیہ قصیدہ، سی آپشن واعظیہ قصیدہ، ڈی آپشن گریز۔ تو کیا کہلاتا ہے؟ واعظیہ قصیدہ۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ شاعری کی کس صنف کا مشہور وزن ہے؟ مشہور وزن کس صنف کا ہے؟ تو یہ ہے رباعی کا۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، جس شعر یا مصرعے کے معنی میں کوئی نیا زور پیدا ہو یا اس سے کوئی نئی جہت سامنے آئے تو اسے شاعری کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جس شعر یا مصرعے کے معنی میں نیا زور پیدا ہو یعنی نئی تبلیغ ہو اسے کیا کہتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اے آپشن دیکھیے بند، بی آپشن بیت، سی آپشن یہ مصدر ہے، نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو، اور ڈی تضمین۔ تو کیا کہتے ہیں اسے؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی تضمین کہتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، نظم کا کوئی حصہ جو ایک اکائی کے طور پر پہچانا جا سکے اصطلاحاً کہلاتا ہے۔ اصطلاحاً کیا کہلاتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ تھوڑا دیکھنے میں آپ لوگوں کو دقت ہوتا ہوگا، یہ بند کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ بند۔ نیکسٹ دیکھیے، غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ردیف و قافیہ کو ضمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمین۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، اعجاز اور انتشار کس صنعت شاعری کی خصوصیت ہے؟ تو یہ قصیدہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ قصیدہ کی۔ بی کریکٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیے،
जिस नस्र में वज़न हो मगर काफिया हो इस्तिलाह में उसे क्या कहा जाता है? नस्र भी हो और काफिया तो उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग थोड़ा देखने में आप लोगों को दिक्कत होगा। ये सी करेक्ट होगा, मुरज्जज। नेक्स्ट देखिए, ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वज़न ना हो मगर आखिरी में काफिया हो, तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो उसे मुकफ़्फ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकफ़्फ़ा। नेक्स्ट देखिए, ऐसी नस्र का इस्तिलाह में क्या नाम है जिसके दोनों फ़िक्रों के तमाम अल्फाज एक दूसरे के हम वज़न और हुरूफ आखिरी भी मवाक़िफ़ हो, तो क्या कहते हैं इसे, ये पूछ रहे हैं। देखिए तो उसे कहते हैं मुसज्जा। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गज़ल के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो क्या कहते हैं? तो गज़ल का पहला शेर भी है ये पूछ रहे हैं। गज़ल के पहले शेर जिसके दोनों मिसरे, तो ये पहला शेर हुआ और दोनों मिसरा यानी हम काफिया और हम रदीफ़ हुआ, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें पहला शेर भी है और काफिया भी है, रदीफ़ भी है, तो उसे हम मतला कहेंगे। क्या कहेंगे? मतला। इसी जगह पे दूसरा शेर रहता और काफिया और रदीफ़ दोनों रहता तो हुस्न मतला होता, लेकिन अभी होगा मतला। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गज़ल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो क्या कहलाता है? तो वो दोनों मिसरा अभी जस्ट बताए हैं कि दोनों मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मंदरजा जेल में अशनाफ शायरी में मुख्तसर तरीन सिन्फ़ कौन है? तो कौन है ये पूछ रहे हैं। तो रुबाई है, कशीदा है, मसनवी है या गज़ल है? तो कौन सा मुख्तसर तरीन सिन्फ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रुबाई है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मुकर्ररा मिश्रा की बहर और ज़मीन में शेर गोई को शेरी इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? तो देखिए क्या कहा जाता है इसे, बंदिश कहा जाता है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन देखिए, मुखम्मस, बी तरजीबंद, सी मुशद्दस और डी दो बीती। तो चार मिसरों वाली नज़्म को दो बीती कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बीती। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चार मिसरों वाली उस नज़्म को क्या कहते हैं जिसके चारों मिसरों में ख़याल मरबूत और मुसलसल हो और उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे अमूमन हम काफिया हो और तीसरा मिसरा बेकाफिया हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? रुबाई। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, खुदा की तारीफ़ जिस नज़्म में बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हम्द कहते हैं। खुदा की तारीफ़ बयान जिसमें की जाती है, तो करेक्ट ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे अशआर को क्या कहते हैं जिनमें शायर खुदा का जिक्र करता है और दुआ मांगता है, तो उसे क्या कहते हैं? क़ता। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जिस नज़्म में सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हों, शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो उसे नात कहते हैं। क्या कहते हैं? नात। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सूफियाए कराम की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है वह क्या कहलाती है? तो वो मनक़बत कहलाती है। क्या कहलाती है? मनक़बत। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उस दो हरफी कलिमा को उरूज़ी इस्तिलाह में क्या कहते हैं जिसका दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो? तो उसे कहते हैं सबब शकील। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वह दो हरफी कलिमा जिसका दूसरा हर्फ साकिन हो क्या कहलाएगा? तो सबब खफीफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। 5 हर्फ वाले उस कलिमा को क्या कहते हैं जिसका सिर्फ 5वां हर्फ साकिन हो? तो उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो उसे कहते हैं वतद मफरूक। क्या कहते हैं? ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी हरफी कलिमा जिसका मतवस्त हर्फ साकिन हो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वतद मफरूक। क्या कहलाता है? वतद मफरूक। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऐसा 4 हरफी कलिमा जिसके पहले 3 हर्फ मुतहर्रिक हो उरूज़ी इस्तिलाह में क्या कहलाता है? तो उरूज़ी इस्तिलाह में क्या कहलाता है? जिनका 3 हर्फ मुतहर्रिक हो तो वो सबब खफीफ कहलाता है। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वतद मजमू कैसे कलिमा को कहते हैं? तो कैसे कलिमा को कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग, ए ऑप्शन वह से हरफी कलिमा जिसका तीसरा हर्फ साकिन हो। बी ऑप्शन देखिए, वह से हरफी कलिमा जिसका दूसरा हर्फ साकिन हो। सी ऑप्शन देखिए, वह से हरफी कलिमा जिसका पहला हर्फ साकिन हो। और डी ऑप्शन देखिए, वह से हरफी कलिमा जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक हो। तो उसे ही कहते हैं जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक हो। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शेर के टुकड़े टुकड़े करके अरकान बहर के मुताबिक करने को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो इस्तिलाह में तख्ती कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरकान शेर में जो तागीरात वाक़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, उन्हें क्या कहते हैं? ज़ुहाफ कहते हैं। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अशआर को वज़न करने के लिए चंद अल्फाज मुकर्रर हैं, इनको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? तो इनको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? उन्हें रुक्न कहा जाता है। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जिस रुक्न और बहर में कोई तागीर न हो उसको उरूज़ी इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? तो उसे सालिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सालिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस शेर के दोनों मिसरों में 8 रुक्न हो उसको क्या कहा जाता है? तो 8 रुक्न वाले शेर को हम क्या कहते हैं? मुसम्मन। क्या कहते हैं? ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 6 रुकन वाले शेर को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो उसे मुसद्दस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुसद्दस। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, असनाफ नज़्म में उस सिन्फ को क्या कहते हैं
جس کے تمام اشعار قافیہ اور ردیف کے اعتبار سے یکساں ہوں مگر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ہر شعر اپنے اندر مکمل اور جداگانہ ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں، تو اسے غزل کہتے ہیں، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ غزل۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، اس صنف شاعری کو کیا کہتے ہیں جس میں ایک موضوع پر مربوط اور مسلسل گفتگو کے لیے تمام اشعار ایک دوسرے سے وابستہ ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے نظم کہتے ہیں۔ بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، جو غزل صنف نازک عورتوں کی زبان میں کہی جاتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم غزل کہتے ہیں۔ غزل کا مطلب ہی ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا، تو اسی لیے اسے ہم غزل کہیں گے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، ایسی نظم کو کس نام سے موسوم کرتے ہیں جو واقعات کربلا پر مبنی ہو؟ تو جو واقعات کربلا پر مبنی ہوتے ہیں اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں، تو بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، اس طویل نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے اشعار کے دونوں مصرعے ہم وزن اور ہم قافیہ ہو اور ہر شعر کا قافیہ پچھلے شعر کے قافیہ سے مختلف ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ۔ ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، جس نظم میں کسی کی مدح یا حزب غزل کی طرف قافیہ اور ردیف کی پابندی کے ساتھ بیان کی جائے اسے شاعری کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے شاعری کی اصطلاح میں ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، جس نظم میں بربادیوں اور تباہ کاریوں کا ذکر نہایت درد مندی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پر کس صنف سخن کا اطلاق ہوگا؟ کس کا؟ تو جس میں بربادیوں اور تباہیوں کا ذکر نہایت درد مندی کے ساتھ کیا جائے اسے ہم شعر آشوب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ شعر آشوب۔ بی از اے کریکٹ آنسر۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے دوستو۔ اگر ویڈیو پسند آپ لوگوں کو آیا ہو تو اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیجیے کہ انہیں بھی ہر نوٹیفیکیشن ملے اور وہ بھی جڑے تاکہ اسے بھی کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم دوستو۔